किते लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा लाया सी कि जय जवान जय किसान। हुण जे इत्थे एक होर मैं गल कर देवां, जिहड़े अडानी अंबानी आ उन्हां दा किसे दा मुंडा फौज च नहीं हैगा। फौज दे विच गरीब आ, जट वा, बार्डर ते मरे गरीब। एक बन्ने किसान दे पोता सड़क ते बैठा है, एक बन्ने हुण लाठी फड़ा के ਉਹਦੇ मारन लई तैयार करता मोदी ने। ਤੁਹਾਡੇ ਮਧਿ ਹੋਰੇ मैं दसना चाहना कि अज दा किसान ते जवान समझदार आ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ पर सानू आस आ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ जवान है ना ये कभी भी किसान ते लाठी नहीं चलाऊगा, कभी नहीं चलाऊगा। सानू विश्वास आ क्यों कि जे 150 ਦੇ 2 पुत्तर आ, एक फौज दे विच आ, एक हल वारिया वा, वो 150 ਦੀ आ ते वो भारत दा ही नागरिक आ, बाहरों नहीं किते होवे। ਜਿਹੜੀਆਂ मोदी ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾ ये बिल्कुल किसान मजदूर संघर्ष समझ चुकी आ ते असीं अज भी गल करन नूं तैयार। टाइम टेबल तो कदी नहीं भज्जे पर पहलों मन तो बनावे। स्वागत है D5 देख रहे तमाम दर्शकों का। लगातार पल पल की जानकारी ग्राउंड रिपोर्टिंग तुहानूं दिखा रहे हैं। हर कोने की दिल्ली ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ भी तुहानूं दिखा रहे हैं। किसान आगूआं दे नाल भी गलबात करवा रहे हैं। साडे नाल कुछ किसान आगूआं दे नाल गलबात करते हैं जी। की कहना तुहाडी हुण मीटिंग आई हुई है, तुहाडी इस मीटिंग दे विच की तुहाडे फैसले ले गए ने कि अज इत्थे ही रहना, इत्थे ही मोर्चा लगाना या दिल्ली ਵੱਲ कूच करना अगे? किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब दा आगू मेहर सिंह तलवंडी बोलदा वां। सवेर तो लैके ही जिवें सरकार मीटिंगां कर रही आ, प्रोपर जिन्नियां भी जथेबंदियां दिल्ली दे विच पहुँच चुकियां वा, सारियां मीटिंगां ला के अगलियां रणनीतियां तैयार कर रही ते अजे तक कोई मोदी वालों कोई सुनेहा कोई गल नहीं आई। थोड़ी देर पहले ही असी हुणी देख रहे सी मोदी दे वल्लों मन की बात की जा रही सी ते एक मोदी वालों हाले भी यही कहा जा रहा है कि यह जो कानून ने किसान हितैषी ने यह कि किसानां दे फायदे दे लई यह ने लगातार यही गल्लां कहियां रही। हुण भी ऐसी थोड़ी देर पहला ही मोदी दे वल्लों यही बयान आया कि किसानां दा जो विरोध चल रहा पर यह किसानां दे हक वाली ने। हाले तक भी केंद्र सरकार दे वल्लों यही गल कही जा रही। हालांकि दिल्ली नूं घेराबंदी भी कर ली, किसान मन नहीं रहे कि यह सानूं कानून मंजूर ही नहीं तो असीं क्यों वो करिए, पर केंद्र सरकार लगातार इक्को गल कह रही है कि किसानां दे हक वाली ने। देखो अड़ियर वरतीरा जिहड़ा राजे दा अड़ियर वरतीरा बहुत माड़ा वा, क्योंकि गल्लां बाहर निकल के आ रही कि मोदी साहब कह रहे आ कि किसान जिहड़े वो सड़कों ते एवें बैठे आ, लोगों नूं खराब कर रहे आ। ये जिहड़े गुमराह कर रहे आ किसानां दे जिहड़े लीडर आ, वो किसानां नूं मगर ला के ते लोगों नूं गुमराह करके सड़कों ते लिया के बैठे आ। मैं इत्थों तुहाडे माध्यम राहीं दसना चाहुंदा वां, मोदी साहब नूं सवाल करना चाहुंदा तुहाडे माध्यम राहीं कि मोदी साहब ये जिहड़े लोग आ ये ना तो पाकिस्तान दे आ, ये ना अमरीका दे आ, ना कनेडा दे आ, ये लोग भारत दे वासी आ ते मालक आ। जिहड़ा मालक आ वो अपनी गल नहीं कर सकदा, अपनी गल कर सकदा वा, क्योंकि जिहड़े मन लीए कि तुसीं किसानां दे हमायती जे, किसानां दे पक्ष दे विच जे, ते फिर किसानी नाल जिहड़ियां जुड़ियां चीज़ां उन्हां नूं वेचण दी लोड़ की है। जिहड़े लोग आ इन्हां दियां बनाईਆਂ होईयां चीज़ां टैक्सां दे नाल बणीਆਂ होईयां चीज़ां इन्हां नूं एक बंदे नूं वेच देना ये सानूं बर्दाश्त नहीं गा। तुसां सब तो पहलों वड्डा हमला कीता साडे ते कि जिहड़ा साडा रेलवे आ उहनूं वेच दित्ता आ, जिहड़ा साडा बिजली बोर्ड आ ਉਹਦੇ 3-4 दायरे आ ਜਿਹੜੇ तकरीबन ते सारे तुसीं इस ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ तेरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पास करते आ कि ਇਹ प्राइवेट हत्थां ਵਿੱਚ जाण दी। पर वेखो जिहड़ी ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी आ ਇਹ ਸਾਡੇ खून पसीने ਦੀ कमाई ਦੇ ਨਾਲ बनी हुई आ। चीज़ वो वेची जाती आ जिहड़ी किसी ने खरीदी होवे, ना तो अडवानी ने पैसे दिते आ ना अंबानी ने दिते आ। भारत के खजाने चों पैसे लगे आ ते भारत के खजाने के मालक ये लोग आ। इन्हां लोकां ने तुहानूं वोटां पा के नवाजिया वा कि साडा जिहड़ा खजाना साडी जिहड़ी भारत की मैनेजमेंट आ इहनूं बरकरार रखना, सही तरीके नाल चलाउणा। एक तुहानूं जिम्मेवार असीं बना के भेजिआ ते जिम्मेवार बंदा घर नूं वेच देवे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। साडा जहाज ये भी वेचते, बिजली बोर्ड भी विक रहा वा। गरैदी खुंदी की कि साडी जिहड़ी पंजाब दी धरती आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ है कि जिहड़ी खेती किते लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा लाया सी कि जय जवान जय किसान। हुण जे इत्थे एक होर मैं गल कर देवां, जिहड़े अडानी अंबानी आ उन्हां दा किसे दा मुंडा फौज च नहीं हैगा। फौज दे विच गरीब आ, जट वा, बार्डर ते मरे गरीब, भुख ना मरे गरीब। जिहड़ी साडी जायदाद आ
ਅਸੀਂ 85% ਲੋਕ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਲਾਠੀ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਝਦਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਧਿਆਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਾਠੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਊਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ 150 ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਆ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਹਲਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ 150 ਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਬਣਾਵੇ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਬਣਾਵੇ ਆਪਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਵਿਖੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਸੱਦਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋਪੇ ਜਾਣਦੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਪ ਦੂੰਗਾ? ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਨੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹ 1000 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਖੇਤੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਖੇਤੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟਿਫਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰੁਖ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ? ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਬੇਜ਼ੇਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੇਜ਼ੇਦਾ ਕਿ ਆ ਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲੈ, ਗੋਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਡਾਹ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਗਿਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਣ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਵਾ, ਮੰਡੀ ਸਾਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਣਾ ਵਾ, ਜਾਗਰਤ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 3 ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ
ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਰਾਹਗੀਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਹੁਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਡਿਆ ਰਾਹਗੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਖਾਦ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਜੋ ਟੋਪੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੰਬਲ ਜਰਾਬਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਐਨੀਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਂ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਧੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਕਹੀਂ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਸ਼ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਹਲੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੇ ਜੋ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਵੱਡਾ ਜਨੂਨ ਆ, ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਹੁਣ 80% ਨੌਜਵਾਨ ਵਾ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡ ਆਉਣੀ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਡ ਇੱਦਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡੱਕਿਆ ਵਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 70% ਲੋਕ ਨਸ਼ਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੱਗ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਈ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾੜ ਫੂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਆ, ਗੇਹੂੰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਵਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੱਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।